महान कौम के शहीद जरनल शबेग सिंह साहब जी को शरधा के फुल भेंट करने वास्ते आए हुए इलाका अते नगर कौम दियां महान शख्सियतां गुरु की फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत चढ़ती कला वाला कौम का कवीशर जथा ज्ञानी स्वरूप सिंह साहब जी, ज्ञानी जगीर सिंह जी मस्त जदों संत बाबा करतार सिंह जी दे नाल रह के गाया करते कोयल वर्गियां आवाज़ां सी, कोयलों वर्गियां। बहुत वड्डी सेवा सी उस समय उन्हां दे। अज उन्हां दे सपुत्र भगवंत सिंह सूरविंड सुंदर आवाज़ां वाले नौजवान साडी कौम दे गभरू तुहाडे नाल कौम का दुखांत साझा करके गए ने। जो कुछ जून 1984 38 साल पहला साडे नाल वापरिया, 20वीं सदी के सिख योधे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां वालों आरंभे हुए कौमी संघर्ष और उन्हां दे नाल दे साथी जिन्हां दी अज याद विच आपां जुड़ के बैठे हैं। मैं एक गल गुरु की हजूरी च दावे ना जरूर कह सकदा है, इस सारे संघर्ष का हीरो तुहाडे नगर वाले जरनल शबेग सिंह ने। जिन्नी मोर्चाबंदी ते जिन्ने लड़ाई के ढंग तरीके जिन्ना तजर्बा उस व्यक्ति के कोल सी, हिंदुस्तान की फौज ने छक्के छड़ा छड़े। बरार वर्गिया ने आख्या सी सानू जे अंदरों खतरा है ना तो जरनल शबेग सिंह तो खतरा है। वड्डियां वडेरियां का इतिहास उन्हें मुड़ के दोहराया। जिस परिवार का इतिहास है कदे श्री हरमंदर साहब की बेअदबी करन दा कोझा यत्न होया तो उसले मीरा कोटिए सरदार महताब सिंह, सरदार सुखा सिंह माड़ी कंबो के दुष्ट पापी नूं श्री हरमंदर साहब जाके सोधिया, मसे रंगड़ का सिर वड्डिया, बीकानेर तो चल के आए सन। उसे परिवार के अंदर जे किते लोड़ पई ना कलम चलाउण दी, इतिहास के पन्ने लिखण दी, तां शहीद भाई महताब सिंह दे पोतरे सरदार रतन सिंह भंगू ने प्राचीन पंथ प्रकाश लिखिया, जिहड़ा अज भी पंथ च पढ़िया जाता है। उसे परिवार उसे खानदान ते पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्खी कमाउण वाले इस परिवार दे विच ऐसा शहीद योधा पैदा होया। जदों असीं इस घल्लूघर नूं याद करते हैं तो करते रहांगे। भावें बड़े यतन किए जाते हैं सरकारी पद्धर ते एजेंसियां वल्लों भी इस दुखांत नूं कौम भुल जावे, लेकिन भुलन वाला ने कौम घल्लूघर दे रूप याद करती है। जदों भी असी उन्हां शहीदां नूं 84 दे शहीदां नूं याद करते हैं, जरनल शबेग सिंह की संभाली हुई वागडोर और दिती हुई सुचज्जी अगवाई की हुई मोर्चाबंदी, जिस नूं वेख के हिंदुस्तान की फौज भी हैरान रह गई सी। बहादुर सूरमे नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता ते ओहदे शबेग सिंह वर्गे बहादुर सूरमे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान भाई अमरीक सिंह वर्गे और इस तरह अखंड कीर्तनी जथे दे
ਆ ਬਾਬੇ ਟਲ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਡੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰ ਗਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਮੁਹਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਕੱਠੀ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ 250-250 300 ਸੰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। 250-300 ਸੰਤ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 450 ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੱਸ ਗਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਵੰਡਣੇ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਕ ਪਨਵਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸੰਤ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਘਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਸੀ ਰੰਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਕਾਰੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਛੇਕ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਨ, USA ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਤ ਬਰਸਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲ ਚਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।
उस वेले महापुरखा ने छेती नाल थल्ले उन्हां नूं लटाया। उस वेले कहा सी जिस कौम वास्ते जिस हिंदुस्तान की आबरू वास्ते जनरल शबेग सिंह ने एडी वड्डी कहल कमाई की सी, अज जो देश के दरिंदियां के हथों साडा जरनल अज मौत के मूँह शहादत का जाम पी रहा है। ये भी क्या सी जरनल साहब हुण थोड़े समय की गल है, तुसीं चलो असीं तो भी तुहाडे मगर आए लाउण। मेरे वड्डे भरा भाई गुरमुख सिंह साहब जी नूं गड़वई सन लियाओ इत्थों लोई। जरनल साहब फतेह बुला के प्राण पंखेरू हो गए, उन्हां दे शरीर नूं ढकिया गया। क्या सी जरनल साहब ने महापुरख तुसीं क्या सी दुश्मन दे अगे हथियार सिट के नहीं आउणे। मैं अपना हथियार सिट के नहीं आया, मैं वापस नाल लेके आया। सूरमे का सिर ना दाइया हुंदा है। बहादुर गति के जौहर विखाए उस कौम के जरनल ने शहादत का जाम पीता। दम दमी टकसाल हमेशा उन्होंने सजदा करती है तो करती रहेगी। उन्होंने कुर्बानियां के साडा सिर झुकता है तो झुकता रहेगा। 6 तरीक कल नूं नगर संग्रामा तहसील बटाला जिला गुरदासपुर विखे बाबा जी के अकाल चलाने ते दशहरे ते इकट्ठ पंथ का होया सी। उस वेले 5 तख्तां के जथेदार टक लवा के गुरुद्वारा साहब की उसारी असी शहीदों के वारस हैं ते पहला शहीदी अस्थान सारे शहीदों की याद च आरंभ किया सी। बन रहा है, बड़ी गुरु की कृपा है। उथे हर साल शहीदों को याद किया जाता है और सारे गुरमुख प्यारे भाई समोकम सिंह होरी, भाई सतनाम सिंह होरी, सारे ही प्रोफैसर बलजिंदर सिंह होरी, जैदर सतनाम सिंह जी 5 प्यारियां वाले और भाई साहब भाई बेअंत सिंह साहब जी, बाबा जी बैठे बाबा रघबीर सिंह जी, सारियां नूं बेनती की है जरूर उत्थे पहुँचो। तुसीं भी सारे वीरों पहुँचो, उन्हां महान शहीदों नूं चढ़दी कला नाल याद कर सकीए। बहुत बहुत गुरु का और इलाके का परिवार का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।